أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے. سب طرح کی تعریفیں اللہ ہی کو سزاوار ہیں جو تمام مخلوقات کا پروردگار ہے. بڑا مہربان نہایت رحم والا انصاف کے دن کا حاکم. اے پروردگار ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں, تجھی سے مدد مانگتے ہیں. ہم کو سیدھے رستے چلا, ان لوگوں کے رستے جن پر تو اپنا فضل و کرم کرتا رہا, نہ ان کے جن پر غصے ہوتا رہا اور نہ گمراہوں کے. صدق اللہ العظیم. عزیزان گرامی, میرے بھائیوں, دوستوں, بزرگوں, پیارے بھائی وسیم صاحب, السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. عزیز دوستوں, لفظ ابھی آپ کے سامنے سورہ فاتحہ کی تلاوت کی گئی. فاتحہ نکلا ہے لفظ فتح سے, اور اس کے معنی ایک تو فتح کے جیت کے ہیں, کامیابی کے ہیں. دوسرے اس کو شروع, کسی چیز کا شروع جو ہے اس کو بھی عربی زبان میں فتح کہتے ہیں, اسی لیے اس کا نام فاتحہ ہے, سورہ فاتحہ. اور اس سورت کے بے شمار نام آئے. اس کو سورہ الحمد بھی کہتے ہیں, سورہ الدعا بھی کہتے ہیں, سورہ صلاح بھی کہتے ہیں, نماز کی سورت, سورہ ام الکتاب بھی کہتے ہیں, سورہ ام القرآن بھی کہتے ہیں, سورۃ الشفا بھی کہتے ہیں. تو بے پناہ برکات سے بھرپور یہ سورت ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ مسجد نبوی میں تشریف فرما تھے. آپ مسجد سے باہر آ رہے تھے تو آپ نے حضرت ابی بن کعب کو آواز دی اور کہا میرے ساتھ آؤ کہ میں تمہیں آج ایک ایسی سورت کے بارے میں بتانا چاہتا ہوں کہ ایسی سورت کی مثل نہ توریت میں ہے, نہ انجیل میں ہے, نہ زبور میں ہے, اور نہ قرآن میں خود ہے. تو حضرت ابی بن کعب فرماتے ہیں کہ میرے دل کی دھڑکن تیز ہونا شروع ہو گئی کہ اللہ کے نبی آج مجھے کیا بتانے لگے ہیں. تو فرماتے ہیں میں آہستہ آہستہ چلنا شروع ہو گیا کہ تاکہ اللہ کے نبی مسجد سے باہر نہ نکل جائیں اور میں ایسی صورت کے جاننے سے رہ نہ جاؤں. تو پھر فرماتے ہیں کہ میں ان کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے ہاتھ کو پکڑا اور اپنے دست مبارک میں میرے ہاتھ کو لے کر مجھ سے پوچھا کہ ابی تو نے ابھی نماز کے شروع میں کون سی سورت پڑھی؟ تو فرماتے ہیں کہ عرض کی یا رسول اللہ میں نے
الحمدللہ رب العالمین پڑھی تو کہا بس یہی وہ صورت ہے۔ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حجرہ مبارک میں بیٹھے تھے، جبرائیل امین آئے تھے کہ آسمان پر ایک دھماکے کی آواز آئی، تو حضرت جبرائیل نے آسمان کی طرف دیکھا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی، یا رسول اللہ، آسمان کا آج وہ دروازہ کھلا ہے جو آج سے پہلے کبھی نہیں کھلا۔ ایک فرشتہ آیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور اور عرض کی، اے اللہ کے رسول خوش ہو جائیے کہ اللہ نے آپ کی امت پر آج 2 نور نازل کیے ہیں، ایک سورہ فاتحہ، ایک سورہ بقرہ کا آخری رکوع۔ یہ 2 نور اتنے پر نور ہیں کہ ان کے ہر حرف کے اندر نور ہے۔ یہ تو آج ہمارے یقینوں میں کمزوری ہے، ورنہ ایک زمانہ تھا کہ سورہ فاتحہ یہ ہر بیماری کے لیے اللہ والے پڑھا کرتے تھے۔ الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریف اس رب کی جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے۔ انسانوں کا جو جہان ہے اس کا بھی پالنے والا ہے، چونٹیوں کا جو جہان ہے اس کا بھی پالنے والا ہے، پرندوں کا جو جہان ہے اس کا بھی پالنے والا ہے، سمندر کی مچھلیوں کا جو جہان ہے اس میں سے ہر مخلوق جو 18,000 مخلوق اندر ہے اس میں سے ہر ایک کا پالنے والا ہے، جنگلی جانوروں کا پالنے والا ہے، زمین کے نیچے جو مخلوق بستی ہے اس کا پالنے والا ہے، زمین سے اوپر جو مخلوق بستی ہے اس کا پالنے والا ہے، سمندر کی گہرائیوں کے اندر جو مخلوق ہے اس کا پالنے والا ہے، آسمان کی اونچی ہواؤں میں جو مخلوق اڑ رہی ہے اس کا پالنے والا ہے، فرشتوں کا جو جہان ہے ان کا پالنے والا ہے، تحت الثری کے اندر جو مخلوق ہے اس کا پالنے والا ہے، اس جہان سے آگے جو جہان ہے اس کا پالنے والا ہے۔ تمام تعریف اس رب کی ہے جس کے علاوہ کوئی پالنے والا ہے نہیں۔ یہ اتنے خوبصورت الفاظ ہیں کہ جب یہ ہم نماز میں پڑھتے ہیں تو اللہ رب العزت فرشتوں سے فرماتے ہیں کہ میرے بندے نے میری تعریف کی۔ جب ہم کہتے ہیں الرحمن الرحیم، اللہ فرماتے ہیں میرے بندے نے میری صفات کو بیان کیا۔ جب ہم کہتے ہیں مالک یوم الدین، اللہ فرماتے ہیں میرے بندے نے میری بزرگی کو بیان کیا۔ جب ہم کہتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین، تمام پوری کی پوری قرآن کا خلاصہ یہ 2 آیتیں ہیں۔ کہتے ہیں کہ قرآن کا نچوڑ جو ہے بالکل وہ سورہ فاتحہ کے اندر ہے، اور سورہ فاتحہ کا جو نچوڑ ہے وہ ان 2 آیات میں ہے۔ ایاک نعبد، اس آیت میں ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، یہ ایک ہی آیت ہے، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، یہ نہیں کہ ہم تیری عبادت کریں گے، اعتراف ہے، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں میرے بندے نے جو کرنا تھا وہ کر لیا، اب باقی جتنا کچھ بھی ہے وہ اس کے لیے میں کروں گا۔ تو اللہ رب العزت اب ہم کو وہ دعا سکھاتے ہیں میرے بھائی اور میری بہنوں کہ یہ دعا آپ کے میرے دنیا میں آنے کا مقصد ہے۔ وہ کیا دعا ہے؟ اللہ اوپر تو فرما دیا کہ دیکھ تیری تمام کی تمام جو تیری جو ضروریات ہیں، تیرا رزق ہے وہ ہمارے ذمہ ہے، اس کی پرواہ نہیں کرنی، اس کے پیچھے بھاگ کے ہمارا نافرمان نہیں بننا۔ الرحمن الرحیم، ہم نہایت مہربان ہیں، ہم بہت زیادہ رحم کرنے والے ہیں۔ علماء کرام فرماتے ہیں اللہ کی جو رحمان کی جو صفت ہے اس نے پورے کے اپنی ساری مخلوق کو، مسلمان کافر سب کو گھیرا ہوا ہے۔ جو اللہ کی رحمان کی جو صفت ہے، جو اللہ کی رحیمیت کی صفت ہے، جس میں نہایت رحم ہے، وہ اللہ کے فرما بردار قیامت کے دن دیکھیں گے کہ وہ اللہ رحیم کتنا ہے، معافی کس درجے کی ہوگی۔
تو رحمان رحیم بھی ہے اور مالک یوم الدین بھی ہے. یہ بھی سمجھا دیا میرے بندے تو نے ایک دن میرے سامنے آ کے کھڑا ہونا ہے. تو پہلے اپنا تعارف کرایا, اس کے بعد ہمیں حکم فرمایا کہ تم نے مانگنا کیا ہے, دنیا میں کرنا کیا ہے. اہدنا الصراط المستقیم, اے اللہ تو مجھ کو صراط مستقیم پر چلا دے. کہ یہ توفیق کی بنیاد پر ہوتا ہے. اے اللہ مجھے صراط مستقیم پر چلا دے. صراط الذین انعمت علیہم, اے اللہ اس سیدھے راستے پر چلا جو تیرے دوستوں کا یا ان کا تھا جن پر تو نے انعام کیا. میرے بھائیوں اور میری بہنوں, غور سے اس بات کو سننا کہ اللہ نے انعام 4 لوگوں پر کیا ہے, انبیاء, صدیقین, شہداء اور صالحین. نہ نبی ہم خود بن سکتے ہیں, نہ صدیق خود بن سکتے ہیں, نہ شہداء خود بن سکتے ہیں, صالحین بن سکتے ہیں. انبیاء کیا کرتے تھے؟ لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتے تھے, دین کی دعوت دیتے تھے. صدیقین کیا کرتے تھے؟ یہ اسی دعوت کے بول پر صداقت کی مہر لگاتے تھے. شہداء کیا کرتے تھے؟ یہ اسی دعوت کے بول کے لیے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کرتے تھے. صالحین کیا کرتے تھے اور کیا کرتے ہیں؟ یہ دعوت کے بول کو دنیا کے ایک کونے سے دوسرے کونے تک لے کے جاتے ہیں. تو من حیث الامہ یہ ہماری ذمہ داری ہے. اللہ فرما رہے ہیں مجھ سے اگر راستہ مانگنا ہے تو ان کا مانگو جو لوگوں کو میری طرف بلا رہے ہیں. داعی بن کے زندگی گزارو کہ یہ وہ راستہ ہے جو راستہ ہم مانگے بغیر نہیں دیں گے. یہ مانگنا پڑے گا, یہ راستہ مانگنا پڑے گا. تو یہ صورت ہم کو دنیا میں زندگی گزارتے ہوئے کرنا کیا ہے وہ سکھاتی ہے. غیر المغضوب, اے اللہ ان کے راستے سے بچانا جن پر تیرا غضب ہوا. اللہ کا غضب کن پر ہوتا ہے؟ اللہ کا غضب ان پر ہوتا ہے جو سچ کو سچ جان کر قبول نہ کریں. جو سچ کو سچ جان کر قبول نہ کریں ان پر اللہ کا غضب ہوتا ہے. مغضوب علیہم ولا الضالین, اور وہ جو گمراہ ہوئے. گمراہ کون ہوتا ہے؟ جو لوگوں کے باتوں میں آ کر یا تو غلو کر کے اللہ کی ذات کے ساتھ لوگوں کو شریک کر دیتا ہے, اتنا آگے غلو کرتا ہے کہ اللہ کی ذات کے ساتھ شرک شروع کر دیتا ہے. تو اے اللہ ہمیں ان سے بھی بچانا کہ جو حق کو حق جان کر اس کے پیچھے نہیں جاتے, اور ان سے بھی بچانا جو تیری ذات کے ساتھ کسی کو شریک کر دیتے ہیں. یہ وہ صورت ہے, یہ وہ دعا ہے میرے عزیز دوستوں جس کے بارے میں حکم ہے کہ یہ نماز کی ہر رکعت میں جب تک نہ پڑھی جائے اس وقت تک نماز جو ہے وہ ناقص ہے میرے نبی کے قریب. اس لیے میرے عزیز دوستو یہ وجہ ہے کہ ہم اس دنیا کے اندر صرف اور صرف اللہ رب العزت کے کلمے کو بلند کرنے کے لیے آئے ہیں. یہ بات اگر دنیا میں کسی کو سمجھ آ گئی اس کی دنیا بھی بن گئی, اس کی آخرت بھی بن گئی. اللہ مجھے اور آپ کو ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسے تجھ سے کروں سامنا, گر رہا ہوں ذرا تھامنا, خالی دامن لیے آ گیا تیرے میری ہستی. السلام علیکم. کیا جی وعلیکم السلام. کیسے آپ؟ السلام علیکم. السلام علیکم. کیسے ہیں آپ لوگ سب؟ آج آپ نے ہاتھ نہیں دھوئے؟ آج میں نے ہاتھ دھو لیے, بہت جلدی تھی تو میں نے جلدی سے ہاتھ دھو لیے. نہیں دیکھیں جنید بھائی یہ گیلے ہاتھ ہیں. صحیح تو ہمیں سب کو عادت ہو گئی ہے لائف بوائے سے ہاتھ دھونے کی. بہت ضروری. میں تو اپنے گھر پہ بھی ہاتھ دھونے جاتی ہوں تو پھر باہر آ کے کہتی ہوں لائف بوائے سے ہاتھ دھونا ضروری ہے. یار ایسا تو نہ کرو یار, اتنا بھی تو میرا مطلب ہے کہ وسیم مذاق کر رہی ہوں میں, لیکن سب کو یاد کرا دیا ہے میں نے, سب کو یاد کرا دیا. اور بھی تو صابن ہے پاکستان کے اندر. اچھا پتہ ہے کیا, ایک تو اس ٹرانسمیشن سے آپ دونوں کا ذکر ہوتا ہے کہ اچھا وہی ٹرانسمیشن وسیم بادامی اور جنید بھائی کے ساتھ تم آتی ہے. میں نے کہا جی. اور دوسرا وہ میزان, اور تیسرا
और वो लाइफ बॉय, और मैं कहाँ गई, ठीक है, भूल मेरा तो जाओ। कोई नाम ही नहीं होता। जज़ा के चावल जज़ा चावल। आपने क्या करना है? अच्छा नहीं, ये तो होता है, कोई चावलों की चीज होती है ना, ये जज़ा से ही मैनेज बनी करो, होगी। हाँ मैनेज करो। अच्छा मैं कहीं और नहीं मैनेज नहीं कर रही, मैं एक और भी मैं सारी ट्रांसलेशन भी करती हूँ, तो मैंने कहा कि यार वो चावल हमारे यहाँ जो होते हैं ना बड़े खिले खिले से होते हैं, ऐसे मुझे चावल चाहिए कि आपके यहाँ तो जज़ा के चावल होते हैं। देखें चलो, कितनी तारीफ होती है। दैट्स वेरी गुड। तो आज क्या होने लगा है? आज आप देखें, अब कल ये तो अल्लाह ताला को पता कि कल ईद होती है या नहीं होती, लेकिन फिर हम ईद की तैयारियां तो आपको करा ही रहे हैं। एक हफ्ते से मैं ईद की तैयारियां करवा रही हूँ, तो शीर खुरमा में बनाना सिखाऊंगी। आप दोनों सोच रहे होंगे शीर खुरमा ये क्या चीज है, ये तो सभी बनाते हैं, इसमें कौन सी बड़ी बात है, लेकिन मैं आपको बहुत अच्छा जल्दी और बताओ, वरना मैं बिल्कुल दूध में मिजान को ऑयल डाल दूंगा। नहीं बिल्कुल नहीं डालना, चेंज मैं आपको शीर खुरमा बनाना बताऊंगी, और आप वाकई ये कहेंगे कि ये रेसिपी तो हमने सुनी ही नहीं थी। स्पेशल होना चाहिए ना, हाँ, ईद वैसे स्पेशल तो खैर होती है। मुझे और वसीम को रेसिपी सारी की सारी ही आती हैं, हाँ, तो ये नई रेसिपी जो है ये भी हम सीख, मतलब ये कि आती तो होगी वैसे हमें, जब तुम आप बताओगी दोनों ने तो, आपको याद नहीं है मैं और सनम बलोच आपसे ईदी लेने आए थे रात को, तो आप लोगों ने तो डिस्कस की थी ये बातें। ये लोग रात को मुझे लूट कर गए हैं वसीम, तुम्हारी गैर मौजूदगी हक में बनता है ना। मेरे से अब मैंने इनकी एक कोशिश नाकाम बना दी, मुझसे भी मुतालबा अच्छा। किया गया था, मैं हटाओ। कैसे लोग हैं, बस क्या वैसे करें। वैसे बहुत अभी आपके मैंने- पास 3 मिनट बाकी हैं वैसे नहीं बड़ा 3 segment मिनट है। नहीं, ऐसा कभी भी नहीं हो बता दिया सकता। चलो ठीक है। अच्छा मैं आपको बताना, ये दूध मैंने पहले से गर्म कर लिया था, क्या कहते हैं मजहर भाई ने, उन्होंने सोचा कि फरा को बड़ी जल्दी होती है तो चलो दूध गर्म कर लूँ, लेकिन मुझे जो है उन्होंने वो इसी स्टाइल में दूध गर्म किया कि चलो सारी चीज़ें डालेगी शीर खुरमा बन जाएगा, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मैं बिल्कुल चेंज स्टाइल से बना रही हूँ। ये मैं यहाँ पे जाएगा 1 टेबल स्पून हमारे पास मीज़ान का ऑयल, ये तो ज़रूरी है, ठीक है, वरना ये घी इस्तेमाल होता है। और आपको पता है कि शान रमज़ान में मैंने जो भी मिठाइयाँ थी, मीठी चीज़ें थी, वो सारी की सारी ऑयल में बनाई है, वो भी मीज़ान ऑयल, क्योंकि इतना अच्छा ऑयल है। अच्छा इसमें मैं शामिल कर दूंगी, यहाँ पर मेरे पास है तकरीबन सूजी, ये रही, अब आपको क्या सूजी? ठीक है, मुझे ये सूजी कि मैं सूजी डालूं तो शीर खुरमा का जायका अच्छा होगा, इसलिए मुझे ये सूजी, ठीक है। तो ये मैंने 2 टेबल स्पून सूजी इसके अंदर ऐड कर ली। आप अपना काम करें, जल्दी से चलें, इसको घुमाएं, मैं चीज़ें इसके अंदर ऐड करती जा रही हूँ, और ये इसको घुमाएं मिक्स करें। अच्छा ये सिवैयाँ है मेरे पास, सूजी को इतना भूनना है कि इसकी खुशबू आ जाए। मेरे पास टाइम कम होता है, फिर भी आपको मेरी पूरी रेसिपी के लिए अगर आपको देखना है आराम से chef.farah-mohammad पे पूरी रेसिपी होती है, बल्कि ये वीडियो होती है शान रमज़ान की, आप आराम से देख सकते हैं, सुकून से देख सकते हैं। जितना मेरा सेगमेंट होता है उतनी ही वीडियो में कट करके इसमें डाल देती हूँ, ठीक है। ये मैंने इसके अंदर डाल दी सूजी को, और सिवैयों को थोड़ा सा भून लेंगे। जब ये हमारे पास थोड़ा सा देखेंगे भून जाएगी, इसकी खुशबू आने लगेगी, लेकिन हम इतना खुशबू का इंतजार नहीं करेंगे। आ गई खुशबू, आ गई, ठीक है। अब इसके अंदर मैं शामिल करूंगी, मुझे टिश्यू पेपर दे देते हैं, ये बहुत ज़्यादा गर्म है, अच्छा, मुझसे एक उठ सेकंड। नहीं रहा, तो मैं किस तरह से उठाऊंगी। मैंने पहले भी कहा था मुझे, चले हो गया, देखिए कितना काम करने की आदत हो गई है, गरम गरम उठा लिया मैंने, शाबाश। ठीक है। ये इतना गर्म है, मेरा हाथ जल रहा है, लेकिन मैंने उठा लिया, बर्तन में हम बर्तन आपको दिया देते हैं, एक सेकंड। ठीक है। ये हो चुका, और इसमें मैंने दूध इसके अंदर ऐड कर लिया। अब मैं जल्दी जल्दी चीज़ें टिश्यू का एक डब्बा अगर हो इधर, टिश्यू का एक डब्बा दे दें। ऑयल लिया था, सूजी ली थी, फिर उसके अंदर मैंने सिवैयाँ देखना ली जरा थी, इसको टिश्यू का। भून लिया था। ये मेरे पास है साबूदाना, आप साबूदाना कहते हैं, लेकिन असल नाम इसका साबूदाना होता है। 1 टेबल स्पून मैंने ये मैं शामिल इसको कर दिया। साबुनदाना कहता था गलती से। साबुनदाना हम भी ऐसे ही है ना? बोलते थे, बिल्कुल हाँ, लेकिन जब मैंने साबुनदाना। फिर साबू पे आ गए, फिर पता लेकिन लगा अब भाई पता ये लगा तो ये और तो गेम है। साबूदाना है जी, थैंक यू। तो ये साबूदाना इसके अंदर ऐड कर दिया। मैं 1 लीटर दूध का आपको हिसाब बता रही हूँ, और इसमें आपने साबूदाना 1 टेबल स्पून डालना है, ताकि ये, क्योंकि फूलेगा तो आपको पता है कि ज़्यादा हो जाएगा ये। अब ये मेरे पास है यहाँ पर ये बादाम का इन्होंने पाउडर मुझे कर दिया है, जबकि आप चॉप भी कर सकते हैं, ठीक है। ये पिस्ता बादाम मेरे जिस पास अंदाज है, में भी हो बेहतरीन होता है। बेहतरीन होती है, बहुत अच्छी होती है। अच्छा इसके अंदर मैं छुआरे भी ऐड करूंगी, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा हार्ड होते हैं, सख्त होते हैं, तो ये गल जाएंगे। छुआरे अगर ना हो हमारे शीर खुरमे में तो क्या कोई जायका ही नहीं आता। इसके अंदर मैं किशमिश शामिल करूंगी थोड़ी सी, और ये मेरे पास है अखरोट, वरना आप देखें अशरफिया नहीं, अशरफिया इसमें नहीं डलती, आज बख्श दिया अशरफियों को, ठीक है। अखरोट आप देखें, अखरोट ऐसे डालते नहीं है आप। जुनैद भाई आप कुछ बोले ना। हाँ बिल्कुल, मैं तो ये, और एक चीज तो मैं भूल ही गई हूँ जो वसीम को बहुत पसंद है, वो चीनी। नहीं मैं उनसे बात करूँ, वो इशारा बात करो तो उनसे कर। 1 टेबल स्पून
2 टेबल स्पून मैंने आपको पहले ही बताया था, ये टी स्पून है। इतनी चीनी हला हल, नहीं ये कम है, 3 टेबल स्पून मैंने डाला, ये कम है, ये ज्यादा नहीं है। 3 टेबल स्पून ये आपको शुगर कराने के लिए बहुत कम है। आप लोग चाहते हैं आप थोड़ी और डालें। अच्छा 3 टेबल स्पून मैंने इसके अंदर 1 लीटर में 3 टेबल स्पून, जुनेद भाई बहुत कम होती है, इतना मीठा नहीं होता है। अच्छा ये खुश्क दूध है और मैं आपको हमेशा बताती रहती हूँ कि आप खोए की जगह खुश्क दूध का इस्तेमाल कर सकते हैं, आपको सस्ता पड़ता है और आसानी से मिल जाता है, आपके घर के पास भी मिल जाता है। खोए के लिए आप यहाँ वहाँ भगाओ, मिलता भी नहीं है, फिर खट्टा भी होता है, फिर खराब भी होता है, 10 मसले होते हैं। 2 टेबल स्पून मैंने ये ऐड कर दिया उसके अंदर। दुकान पे जाके पूछते हुए जी मतलब खोया है, मतलब आपका क्या खोया है भाई? हाँ वो कह रहे नहीं यहाँ तो कुछ नहीं खोया, वो ऐसे कुछ बोल दे तो फिर बेकार है, आप ड्राई मिल्क ले लें, कुछ दूध ले लें। ये तो बड़ा तालियां होनी चाहिए भाई, इतने अच्छे आपको मशवरे मिल रहे हैं हमारे कुकिंग सेगमेंट से। अच्छा ये मेरे ये शीर खुरमा में इतनी खोई हुई है, इनको समझ नहीं आ रहा कि तालियां बजाएं या क्या करें, इतनी अच्छी रेसिपी मैं बता रही हूँ। ठीक है, अच्छा मैंने ये ऐड कर लिया, इसमें दूध नहीं जल रहा, बस ये बनने वाला है। देखिए अब ये गलेगा, क्योंकि हमारे पास टाइम की कमी होती है। मुझे वक्त बता देंगे ताकि मैं थोड़ा सा अपने आपके पास 20 सेकंड 20 सेकंड है, ये तो क्या मुझ पे जुल्म होता है। 120 सेकंड ठीक है, अच्छा ये मैं इसमें नारियल भी डाल दूंगी। अच्छा 118 नारियल भी बस कर दे प्लीज। 116 इसके अंदर मैंने वनीला एसेंस डाल दिया, इलायची पाउडर नहीं डाल रही। इलायची का जो पाउडर होता है बहुत सारे लोगों को पसंद नहीं आता, कहते हैं मुंह पे आता है, मुंह में आता है, दाना मुंह में आ जाता है, तो आप वनीला एसेंस डाल दें, इसका बहुत अच्छा टेस्ट होता है। और ये ज़ाफ़रान, ठीक है, ये ज़ाफ़रान आपने इसके अंदर ऐड कर लिया, थोड़ा सा तो होता है, थोड़ा सा ऐड कर लिया, 1 टीस्पून के बराबर ये पूरा का पूरा ऐड कर लिया। आप अपने घर में पकाएंगे, देखिए ये तो अल्लाह का शुक्र है मेरा ये गाढ़ा होना स्टार्ट हो गया है। और आप शीर खुरमा जब आप बनाएंगे तो इसको पतला ही रखें, क्योंकि ठंडा होने के बाद ये बहुत जम जाता है। आप इसको गाढ़ा करेंगे तो वो ठंडा होने के बाद बहुत ज़्यादा वो जम जाएगा, तो थोड़ा पतला आप रहने दें, क्योंकि शीर खुरमा इतना गरम गरम नहीं खाया जाता, थोड़ा ठंडा करके खाते तो वो ऑलरेडी जम जाता है। इसमें साबूदाना भी है तो ये जम जाएगा। ये मेरा यहाँ पर शीर खुरमा जो है वो तैयार हो चुका है। और आप ये देखेंगे कि मैंने यहाँ पर जो, आप यकीन करेंगे मैं आपकी बात अगर बताऊं विदाउट जो कि इसको हम क्या कहते थे बचपन में, क्या कहते थे पता नहीं, अजीब खीर खुमरा, खीर खुमरा, पता नहीं क्यों, खीर खुरमा भी नहीं, खीर खुमरा। अच्छा खीर खुरमा खे वाला नहीं, खे का से पता नहीं। खीर बहुत सारे लोग है ना, दूध को खीर भी कहा जाता है और खीर वैसे भी हम खाते हैं। खुमरा क्या होता है? खुमरा तो आप अपनी गलतियां बता रहे हैं बचपन की, मैं क्या बता सकती हूँ आपको। ठीक है, देखिए ये शीर खुरमा बहुत सारी गलतियां मैं पशेमान हूँ, तैयार हो गया है, बहुत मज़ेदार सा। और इसके साथ क्योंकि ये बहुत स्पेशल सा मैं बना रही हूँ, तो इसमें मैंने ये छोटे वाले जो चमचम है जो हम बचपन में बड़ा खाया करते थे, मैं तो बड़ा शौक से खाती थी, चमचों से चमचम तक का सफर, वो मैं इसमें ये चमचे ऐड कर दूंगी। वो बहुत अच्छा लगता है, इसका जायका आपके एक बाइट में आएगा तो आपको बहुत मज़ा आएगा इसको खाने में। तो ये देखेंगे इतना अच्छा सा हमारे पास शीर खुरमा तैयार है। खोया मैंने रखा हुआ था यहाँ पर, लेकिन मैंने ऐड नहीं किया क्योंकि बताने के लिए रखा हुआ था। आप चाहें तो इसके अंदर डाल सकते हैं, जब खोया डालेंगे तो ये जम जाएगा। ठीक है, ये जमने में इसकी मदद देता है। वसीम बड़े परेशान हो गए, ये टाइम बहुत ऊपर ले रही है, लेकिन मैं भी नहीं चुप होने वाली जब तक मेरी डिश आउट ना हो जाए। आपको मेरी आदत पता हो जानी चाहिए। बस हो चुका है, ठीक है। ये लीजिए, ये हमारे पास पिसे हुए बादाम और ये पिसा हुआ खोपरा। और ये जो सबसे ज्यादा हेल्थी चीज थी वो तो डाली नहीं, मैंने डाली थी, मैं बातों में लगी हुई थी, ये फुल भरी हुई थी और डाल दी थी। जुनेद भाई आप हुक्म तो करें। हाँ। और क्या क्या ऐड करूं? ठीक है, ये हो गया। और ये अखरोट मुझे बड़े अच्छे लगते हैं, जबकि मुझे खांसी हो जाती है, लेकिन फिर भी मैं खाती जरूर हूँ इसको। खांसी की दवाई पी लेती हूँ, लेकिन अखरोट जरूर खाती हूँ। ठीक है, ये अखरोट ये स्पेशल किस्म का, आपने कभी देखा होगा ऐसा शीर खुरमा? सही बताइए, ऐसा देखा होगा? इतनी सारे लवाजमात इसके अंदर ऐड किए हैं मैंने। कम देखा है, बहुत कम, यानी वन ऑफ द बेस्ट आई हैव सीन, टू बी ऑनेस्ट। तालियां बजा लीजिए प्लीज। वाह, वैसे लोग सही कहते हैं, जबरदस्ती तालियां बजवाते हैं। लोग सही कहते हैं, लोग मुझे कितना जानते हैं माशाल्लाह से। ठीक है, ये नारियल की हमारी स्लाइस, हाँ बस याद तो करते हैं ना किसी भी नाम से, बस मोहब्बत सीधी उंगली से ना निकले अगर, तो टेढ़ी उंगली से। मैं मजबूर कर देती हूँ कि मुझे याद करें, आप मैं मजबूर कर देती हूँ। देखें ये हमारे पास इतना शानदार सा शाही शीर खुरमा हमारे पास तैयार है। जबरदस्त, वाह वाह, अच्छा बनाया है भाई। फरा हो सकता है कि आज चूंकि मुमकिन तौर पर अगर आखिरी सेशन हुआ शान इफ्तार का, तो फिर ज़ाहिर शान रमज़ान में फिर आपसे मुलाकात शायद ना हो। इट वाज अ वेरी गुड जर्नी, और मैं बड़े दिल से बात कह रहा हूँ ऑनेस्टली कि जो कुछ भी हमने कभी हंसी मजाक किए वो तो ज़ाहिर है उसका कोई और मकसद नहीं था सिवाय इसलिए हम थोड़ा सा एक लाइटर साइड पे टाइम गुजारना। अगर आप कभी आपको कोई बात बुरी लगी हो तो आई अपोलोजाइज फॉर दैट, अगर ऐसा कुछ अच्छा हुआ है तो। नहीं, मुझे तो ऐसा कभी भी नहीं लगा। स्क्रिप्ट में ठीक यही लिखा हुआ था। अच्छा, मेरे भी जो लिखा हुआ था मैंने याद किया था, मैं करूँ मैं वो बता देती हूँ। जुनेद भाई आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत मोहब्बत मिली। और दूसरा साल है पूरे ARY नेटवर्क का, मेरा बहुत
میں بہت شکر گزار ہوں کہ مجھے سحری ٹرانسمیشن افطار ٹرانسمیشن میں رکھا, جبکہ میں مارننگ شوز میں بھی بہت زیادہ آتی رہتی ہوں. اللہ کا شکر ہے, اور آپ کا بہت شکریہ, مجھے بہت عزت ملی, اور میری پہچان ARY شان رمضان اور آپ دونوں ہیں, اس کی میں بہت شکر گزار ہوں. بھائی اس کے بارے میں بھی تو بولو وسیم, جیسے تم کہتے ہو the one and only شیف فرا, the one and only شیف فرا. ماشاءاللہ ماشاءاللہ, خوش رہو. یوں آ گیا بن کے رحمت یہ پھر چھا گیا, کیسے تجھ سے کروں سامنا, گر رہا ہوں